السلام علیکم۔ پروگرام دو راہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے وزیر اعظم صاحب کے خطابات کی۔ کل سرگودا اور آج ڈیرہ غازی خان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اپنی طبیعت کے برعکس کافی جارحانہ موڈ میں نظر آئے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے بیانیے کی وزیر اعظم صاحب کھل کر حمایت کر رہی ہیں۔ سینٹ انتخابات اور سینٹ چیئرمین پر الزامات سے لے کر احتساب عدالتوں پر تنقید، نیب کے منفی کردار اور احتساب عدالتوں پر بھی کھل کر بات کرتے نظر آ رہے ہیں اور ہر بار اپنے موقف کو دہرا رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں ہونے والے لین دین کو برائی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ جارحانہ رویہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آنے والے انتخابات میں ہونے والے تیاریوں پر بھی بات کریں گے۔ جناب صاحب، اس سے پہلے کہ گفتگو شروع ہوئے ہم اگر آپ کی اجازت کے ساتھ سن لیں وزیر اعظم صاحب کا کہنا کل کا اور آج کا۔ جو لوگ پیسے دے کر سینیٹر بنے ہیں، سینٹ کے چیئرمین بنے ہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ نیب کی عدالت سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ آپ عدالت میں جائیں، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی نام لیتا ہے کہ میاں نواز شریف نے کچھ کیا، نہ ہی کرپشن کا کوئی الزام ہے۔ بڑی عجیب روایت بن گئی ہے کہ جو آدمی ملک کے مسائل حل کرے، جو ملک کے لیے کام کرے، اس کو عدالتوں میں گھسیٹے، عہدوں سے ہٹائیں، عوام سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ سیاست کے فیصلے عوام پر چھوڑ دیں۔ عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل بھی ہوتی ہے، بہت سے فیصلوں کو تاریخ قبول نہیں کرتی، بہت سے فیصلے متنازع بن جاتے ہیں، لیکن عوام کا فیصلہ ہمیشہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ جناب، کرپشن پہ ذرا بعد میں آتے ہیں۔ جو ان کی شروع والی بات کہ جی چیئرمین سینٹ جس طرح بنا وہ سب کے سامنے ہے اور جب پیسوں کا اتنا زیادہ کردار ہوتا ہے تو عوام اس آدمی کو قبول نہیں کر پاتی۔ اب جناب، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس حد تک تو بات ان کی درست ہے کہ سینٹ میں بے تحاشا پیسہ لگا، بے تحاشا سیٹیں خریدی گئیں۔ جو آپ کا ایک طرح کا الیکٹورل سسٹم ہے، اس کا جو مقصد ہے اس کو آپ رد کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں جناب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بہت اچھی بات ہے کہ چیئرمین سینٹ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اتنے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سارا پروسیس تھا یہ ٹینٹڈ تھا، تو اس حد تک ہم اتفاق کر سکتے ہیں۔ جو پرائم منسٹر ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہیں، انہیں لگتا ہے کہ عوام کی عدالت کا بہت شوق ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو عوام کی عدالت میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہیں پہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے کورٹس کے جو ہمارا ایک ہم فنکشننگ سسٹم ہے، ہمارا فنکشننگ سٹیٹ ہے، ہم جہاں پر ادارے ہیں وہاں پر کوئی نہیں لے کے جاتا۔ ابھی آپ نے خود ہی بتایا کس کو نہیں پتا ہمارے سینٹ کے انتخابات میں پیسے چلتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا، اس سے پہلے کے بھی جتنے انتخاب ہوئے سب میں یہی شکایات ملی کہ پیسے دے کے لوگ سینیٹر بنے، تب یہ لوگ کیوں نہیں بولے۔ اور اب دیکھیں، خدا کی شان دیکھیں کہ جنہوں نے مری کیا، جنہوں نے چھانگا مانگا کیا، آج وہی سیاست میں پیسے کے استعمال کو رونا رو رہے۔ لیکن بات یہ ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ ابھی تک، اب سینٹ کی الیکشنز ہوئی ہوئی تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے، ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی فارمل کمپلینٹ لانچ ہوئی ہے کہ جی فلاں نے پیسے لیے، کوئی کسی نے ثبوت پیش کیے؟ میں یہ نہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، لیکن ایک پروسیس ہے کہ اب مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارے سامنے انڈائریکٹ ثبوت بھی ہے کہ جو پارٹیز جو ان کی اسٹرینتھ تھی اسی اعتبار سے ان کو سیٹیں نہیں ملی، کہیں کو کم ملی، کہیں پر کہیں کنہوں نے لوز کیا اور کہیں کچھ نے وہاں پر اپنی طاقت سے زیادہ ووٹ لیے اور ممبرز بنوائے۔ تو وہ کب پاسبل ہوا، کیسے پاسبل ہوا، وہ سب کو انڈائریکٹ ثبوت تو ہے۔ لیکن ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ کسی کو دوسری پارٹی کو ووٹ کرنے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ کا ایسنس ہی یہی ہے، اس میں انہوں نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی کہ ایک پارٹی کا ممبر دوسری پارٹی کو ووٹ کرے۔ لیکن جو بری چیز اس میں ہے وہ پیسے کا استعمال ہے۔ اب لیکن پیسے کے استعمال کے لیے آپ نے ثبوت لے کے آنا ہے، ثبوت آپ لا نہیں رہے، آپ عوام کی عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی وہ پارلیمنٹ کی تذلیل ہو رہی ہے، یہ لوگ حق نہیں رکھتے ان کو ریپریزنٹیشن کرنے کا، جو اسٹیٹ کو یہ فیڈریشن کو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ ان کو کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ تو یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، اچھی بھی لگتی ہیں،
لیکن وہ کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. آپ کم سے کم ایک ریفرنس سے الیکشن کمیشن میں لے جائیں, کوئی سپریم کورٹ میں کوئی ان کی الیکشن کو چیلنج کرے, کسی نے نہیں کیا, سب کے سب جا کے وہاں تقریریں کر رہے ہیں. دوسری طرف جا کے دوسرے بھی لیڈرز کو صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف ٹی وی پر آ کے اس چیز کی تردید کر دیں. یہ کون سا طریقہ ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک فنکشننگ ریاست کے اندر اس طرح کی چیز, آپ اس کا مطلب ہے کہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے آنے والے الیکشن کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور آپ کو خطرہ جو آپ کو اندر سے وہ یہ ہے کہ کہیں یہ چیز جو بلوچستان میں, جو بلوچستان اسمبلی میں پہلے ہوئی تھی, وہ چیز ریپیٹ نہ ہو, اور آپ کو اگر کوئی اسٹرینتھ ملنے والی ہے یا آپ کو کچھ نمائندگی ملنے والی ہے تو وہ کہیں اس کو روک نہ دیں یا اس کو پریمپٹ نہ کر دیں. تو یہ ان کے کچھ مسائل مجھے سمجھ آتے ہیں. بالکل آپ کو بالکل درست سمجھ آتے ہیں. اور وہی سر, یہ تو بہت جلدی ہو گیا کہ اختلاف سے اتفاق ہو گیا, اس سے آگے بڑھ کے میں کہوں کیا. لیکن جب ان کو خطرہ ہے کہ بلوچستان میں یہ سب کچھ ہوا اور ہم نے کسی طرح سے اس کو وفاق میں پریونٹ کرنا ہے, کیا یہ خطرہ جائز نہیں ہے؟ کون سے والا ہے؟ نہیں, جو بلوچستان اسمبلی میں ہوا. اب آپ دیکھ لیں نا, بلوچستان عوامی پارٹی بھی بن گئی. اب لوگ ان کو کاف لیگ سے ملا رہے ہیں, لوگ ان کو ایوب خان کے کنونشن لیگ سے ملا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح کی سیاسی جماعت ہے, ان کا لیڈر کون ہے, نہیں. جو یہ کہتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ پاکستان مسلم لیگ کس طرح وجود میں آئی تھی. 85 میں پارٹی لیس الیکشن ہوئے تھے, پھر وہاں جا کے پارلیمنٹ میں بنی تھی نا, اس کی بات تو پارٹی میں. نہیں, بٹ جو پاکستان مسلم لیگ یہ تو ایک ہماری ہسٹری ہے. اچھی طرح لوگ اس کو اچھے الفاظ سے نہیں یاد کرتے, جو آپ نہیں کرتے نا. لیکن پارٹی لیس الیکشن, پھر جنید صاحب کو آج جو آپ سارا کرٹیسزم کرتے ہیں تو آپ اپنے جو ہے, جو آپ کا ماضی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اب آپ کو 6 سال بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ میمو غلط طور پہ لے کے گئے تھے ادھر. یہ چیز اب آپ کو ریئلائز کر لینی چاہیے. اور مجھے یہ یہاں پہ خطرہ ہے کہ جس طرح آپ چیئرمین سینٹ کے عہدے کو آپ متنازع بنا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک آپ غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جس طرح سے ہوا, جس طرح سے میں نے ایک کیس آپ کے سامنے رکھا کہ آپ لیگل پروسیس میں جائیں. باقی صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں, ایک اگر یہ تھوڑا سا ایک آلٹرنیٹو بیان ہے, اور مجھے پتہ ہے یہ زیادہ پاپولر نہیں ہے, لیکن جب لوگ میمو گیٹ کی بات کرتے ہیں, ابھی میاں صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میمو گیٹ جو ہے وہ غلط کیا میں نے کچھ سال پہلے, اس کے بعد ایڈیٹوریل بھی آئے جس میں ان کی تعریف ہوئی اور کہا گیا یہ آپ نے بہت اچھا کیا, غلطی کا اظہار کیا, اب اس کے بعد آپ ضیاء صاحب کے دور سے بھی ذرا دوری اختیار کریں اور کچھ بولیں. جہاں تک میمو گیٹ کی بات آتی ہے, اگر ایک امریکی سفیر ہیں, یا امریکی سفیر نہیں کہنا چاہیے, پاکستان کے سفیر, وہ آپ ویسے آپ یوڈ نو کہ یہ کنفیوژن کیوں ہوتی ہے کہ یہ امریکی سفیر تھے کہ پاکستانی سفیر تھے. ان کا نام حسین حقانی ہے. انہوں نے ایک میمو لکھا, اس میمو میں انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کو سپلانٹ کریں اور ان مشیروں اور معاونوں کو بھرتی کریں جو امریکی انٹرسٹ کے مطابق ہو. اب اس میں اگر میاں صاحب لے گئے پٹیشن تو اس میں بری بات کیا ہے؟ نہیں, بری بات تو ہے. کیا بری بات کیا ہے؟ نہیں, آپ نے اس کو اب جا کے ایک سول ملٹری لڑائی تھی. اچھا, آپ جا کر پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کرتے, آپ سب کچھ کرتے. ایک آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی نے یہ ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جی سویلین سپریمیسی کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جب کیری لوگر لیا تو اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی یہ تھا کہ سویلین سپریمیسی قائم کی جائے گی. لیکن یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری سپریمیسی کو آپ چینج کر دیں, وہ تو امریکن سپریمیسی اور بھی ایک اور طرح کی ہے. لیکن اس کو یہ تھا کہ اگر آپ نے جوڈیشلائز کر دیا آپ نے اس پورے پروسیس کو, تو وہ آپ بھگت رہے ہیں. وہ ان پرنسپل غلط ہے کہ باہر کی فورن انوالومنٹ, لیکن اس کو پولیٹیکلی فائٹ کریں نا. اگر آپ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں, جی اس کو کٹہرے میں نہ لے کے جائیں, اس کو پولیٹیکلی فائٹ کریں. 2012 کی بات تھی نا, 2013 میں الیکشن ہونے تھے, وہ پارٹی باہر ہو گئی, فارغ ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ نے اسی کے اوپر جا کے اپنا کیس بلڈ بھی کیا کسی حد تک, وہ چیز آپ وہاں کرتے. اب جب یہ جوڈیشل میں لے جاتے ہیں, اس کو ڈومین میں لے جاتے ہیں, تو پھر اور طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. پھر آپ نے وہ بھی دیکھا, میں اب بات نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح سے وہ ملک سے باہر گئے, کنہوں نے ان کو اجازت دی. اب آپ دیکھیں ان صاحب کو, جب وہ ادھر سے جیسے ہی ان کو بیل ملی اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا, تو ان سے پہلے صاحب کون ملے تھے اور ان کو ایئرپورٹ تک کس نے اسکارٹ کیا. یار یہ سب دیکھنے والی چیزیں ہیں. یہاں پر بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں. مسئلہ ابھی میمو گیٹ کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. جو میرا جو بیسک پوائنٹ ہے کہ آپ جوڈیشلائزیشن نہ کریں اس کی. جب آپ کر رہے ہیں, جب آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, تو پھر ایک غلط راستے پہ جو چل پڑا ہے سارا معاملہ, تو پھر آپ نے اچھا ہے کہ آپ نے ریگریٹ کیا, لیکن آپ دیگر چیزوں کو بھی اپنے اپولوجائز کریں جو آپ نے پیچھے کیا. مریض جس کی ہم نے بات کی, چھانگا مانگا کی, یہ سارے معاملے ہیں جو آپ نے خود سے اس پالیٹکس میں انٹروڈیوس کیے.
अब आप उनको रिग्रेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आइंदा देखते हैं। लेकिन होता यह है कि लोग उसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए वो एक विशेष सर्कल खत्म नहीं हो रहा। आज दूसरों ने आपके खिलाफ इत्तेहाद बनाया, कल आप बाहर जब होंगे तो आप दूसरी साइड गवर्नमेंट में आ जाएगी, आप उनके खिलाफ भी यही काम करेंगे। आप आज कमिट कर ले कि आपने दोबारा ये काम नहीं करना, इसी तरह ये विशेष सर्कल टूटेगा। और यही वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जिसका आप बार बार ऑनर होते हैं, आपको सिर्फ हुकूमत में आके वो सीओडी याद आता है। चलो सर, मिसा के जमहूरियत को भी छोड़ के वो कहते हैं कि जी अब हम अंधेरे से रोशनी में आ गए। ये हमने कल के शो में भी डिस्कस किया था। लेकिन अब अगर उससे बढ़ के जो वज़ीर आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब सर माज़रत, उनका कहना ये था कि जो करंट वज़ीर आज़म साहब हैं, जो चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात उनकी हुई वो किस तरह हुई और कैसे हुई, ये मुझे बात थोड़ी सी अजीब व गरीब लगती है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि मियाँ साहब के माजी में भी एक तरह का गुड कॉप बैड कॉप सिस्टम होता था। एक उनका तबका था मुस्लिम लीग हॉक्स का, बेशक वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, बेशक वो जावेद हाशमी साहब हों, जो पूरी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तनकीद कर रहे होते थे, वो फिर जेल भी जाते थे, उन पे हर तरह का सेंचर भी होता था। मियाँ साहब तब आराम से सऊदी अरब में बैठे होते थे। यहाँ भी बयानिया थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्प्रॉबेबल होगा कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात भी करके वापस भी आ गए हों और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल इल्म में ना हो या उनके मुखालिफ होते हुए ये सब कुछ हुआ हो। तो ये फिर से गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं हो रहा कि जी सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हम सारे इदारों को लेके चलेंगे साथ, और मियाँ साहब अगले दिन आके कहते हैं कि नहीं नहीं हमें बहुत बुरे लगते हैं ये सब। मियाँ साहब की इल्म के बगैर इस तरह की मीटिंग होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक लतीफ़ा ये भी चलता है ना, जिसको नाअहल करार दे दिया अदालत ने, वो अपने आप को नाअहल मानने को तैयार नहीं है। वो जो अहल है वो अपने आप को अहल मानने को तैयार नहीं है। तो इनके दरमियान वो एक सिचुएशन है, ये उनकी इल्म के बगैर तो नहीं गए होंगे, लेकिन यह है कि वो वन ऑन वन मीटिंग है। अब आप उस पर स्पेकुलेट कर नहीं सकते कि उसका कंटेंट क्या था, वहाँ क्या कुछ डिस्कशन हुआ। मैं सिर्फ मियाँ साहब के मौक़िफ़ की हद तक कह रहा हूँ कि वो जब आके कहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, वो शायद उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि उनके उसको डिफेंड करना जी, उसको डिफेंड करना कि मुश्किल है कि उनके इल्म में नहीं था। लेकिन अब जो हो चुकी है, जो बात की इवेंट्स आएंगे वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मुहर्रिकात थे, किस तरह से कोई टेंशन अगर डिफ्यूज़ हुई तो हुई, उनको लिवरेज मिला उसमें। क्योंकि बाज़गश्त तो अगरचे हमारे उस दिन DGISPR ने रिजेक्ट कर दिया कि NRO कोई नहीं हो रहा या फौज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी तक वो गॉसिप भी चल रही है कि किसी तरह से नवाज शरीफ को कुछ स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। नहीं तो अगर चीफ जस्टिस और वजीर आजम साहिबान मिल रहे हैं तो इसमें ISPR क्यों रिजेक्शंस कर रही है? वो फौज के एस्पेक्ट तक था। कहने का मकसद है कि वो कह चुके हैं कि NRO शायद नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि किसी लेवल पे डिस्कशन हो रही हो, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं वहां पर डिस्कस हो रही है। लेकिन मियाँ साहब के ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मियाँ साहब के इल्म के बगैर वजीर आजम, जो अपने आप को कहते हैं कि वो मेरे वजीर आजम है, तो एक मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर को बताए बगैर जाके किसी से मिल आए तो ये मुमकिन नहीं है। उसको तो फायर कर देना चाहिए फिर तो। ठीक, लेकिन ऐसा भी है जनाब कि जो लोग कह रहे थे कि अब इंस्टीट्यूशन साथ मिल जाएंगे, या अगर इंस्टीट्यूशन नहीं मिल सकते तो फिर टेंशन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। इस मीटिंग के बाद तो वज़ीर आज़म साहब का टोन ज्यादा जारहाना हुआ है। अब आपके हर मीटिंग का आप गारंटी नहीं कर सकते कि वो एक सक्सेसफुल मीटिंग होगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं एंड आई विल एडमिट सर, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने बड़ा ये हम्बली कहा, हम्बली ये उम्मीद रखी कि अब ये जो टेंशन है ये डिफ्यूज़ हो जाएगी और लोग एक दूसरे को काम करने देंगे, हुकूमत भी चलेगी, अदलिया में काम चलेगा। लेकिन उसके बाद तो वज़ीर आज़म साहब ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। ये एक जेस्चर था प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मूव किया गया था कि जी वो मिलना चाहते हैं। वो तो उन्होंने खुद कहा जी जी, वो उन्होंने कह दिया। अब है कि हर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। अब जेस्चर है, अगर उसको दूसरी साइड किस तरह से एक्सेप्ट करती है नहीं करती, वो अपने इंसाफ के उस रास्ते पे सराते मुस्तकीम पे चलते रहते हैं, ये तो उनकी मर्जी है ना। अब लाज़मी तो नहीं है कि कोई जेस्चर हो और वो दूसरी साइड उसको एक्सेप्ट कर ले। ये चॉइस ऑफ वर्ड्स के एक्सेप्ट करती है कि नहीं एक्सेप्ट करती है, तो आप फिर से वो नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड टाइप वो उस पे कर रहे हैं। देखें, चीफ जस्टिस साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा मुलाकात करना चाहता हूँ, मुलाकात हो गई। अब इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने वाली क्या बात है? बात नहीं है, लेकिन वो ये है कि उनको मतलब वो मुतासर कर सके अपनी दलील से। ये देखें, ये मुतासर का भी लफ्ज़। अच्छा चलें, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। स्टे विद अस, गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक टू दो राय, गुफ्तगू जारी है। अब बाकिर साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी की, और उसमें जिस तरह आपने कहा कि बजेंजो साहब का भी बयान था कोई नहीं, बजेंजो साहब ने ये कहा था कि अगर आप हमारे चेयरमैन के खिलाफ आप कंस्पायर करते हैं तो मैं या हासिल बजेंजो साहब जी नहीं, ये जो आपके दूसरे जो चीफ मिनिस्टर अब्दुल कद्दूस बजेंजो साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने रिमार्क्स को रिट्रैक्ट नहीं करते, उन्होंने कहा ना कि मैं नहीं चेयरमैन सेनेट को मानता, या ये भी खबर चली थी कि वो उन्होंने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो एक बलोचिस्तान से रिएक्शन आया कि जो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है, उन्होंने कहा कि मैं एक लॉन्ग मार्च करूंगा इस्लामाबाद तक अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे चेयरमैन को नहीं मानते, क्योंकि फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने एक चेयरमैन लाया। अब इस चीज़ से कतई नज़र कि कितनी कंट्रोवर्सीज उनके इर्द गिर्द होती रही, लेकिन वहाँ पर आप देखें जो बलूचिस्तान की ग्रीवेंसेज हैं, कुछ हकीकी भी हैं, कुछ परसेप्शन बेस्ड भी हैं। यहाँ भी आप एक परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं, और एक बड़ी मोतबर आवाज़ है बलूचिस्तान से, ज़फ़रुल्लाह जमाली आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये पंजाब को हज़म नहीं हो रहा कि जो है बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट आ चुका है जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसा मैं पहले उसमें इनिशियल पार्ट में कह रहा था कि जब तक आप कोई सॉलिड एविडेंस ला के उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करते, आप जो है वहाँ पर परसेप्शंस को ख़राब कर रहे हैं कि यहाँ एक जो बड़ा सूबा है वो आपकी डोमिनेंस को या आपकी जो मेजॉरिटी को या आपके चेयरमैन को वहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। इससे लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। यहाँ मैं आपको दिखाएं प्रो फेडरेशन लोगों की बात कर रहा हूँ, हासिल अपना दूसरे बजेंजो साहब, कद्दूस बजेंजो साहब हैं, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब हैं, उनकी तरफ से वार्निंग है, आपको सुनना पड़ेगा। 100% हर्ट हुई हैं, लोगों के दिल भी दुखे हैं। और मैं ये भी समझता हूँ जनाब, जब ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ये बात करते हैं कि इन लोगों को हज़म नहीं हुआ कि बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट बना है, वो 100% दुरुस्त बात है। इस पर पूरी तौर पर इत्तफाक करना चाहिए। इससे इनहराफ करने की तो मैं समझता हूँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाई जब आप सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं, उन पे तो कभी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं उठी, हालांकि वही वाली बात थी कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ख़रीदो फरोख्त हो रहा है, वो आराम से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट तकर्रर हो गए। शहरी रहमान साहिबा का भी जब नाम आया था तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। ये बात ठीक है, संजरानी साहब शायद माजी में इस तरह देखने को नहीं मिले, उस तरह प्रोमिनेंट नहीं थे, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये जो ग्रीवेंसेस हैं, मैं तो सर शायद आगे बढ़ के ये भी कहूँगा परसेप्शन बेस्ड नहीं है, हकीकी हैं, कुछ हैं, आपने बिल्कुल कुछ हैं, आपने कहा था कुछ हैं, मैं लेकिन मैं उनको कहूँगा कि उनकी जो वास्ट अक्सरियत है वो हकीकत से जुड़ी हुई है, वो परसेप्शन बेस्ड नहीं है। लेकिन लोग जब देखेंगे कि ये चेयरमैन कि हमारे खिलाफ इस तरह से लोग कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कह रहा है। लेकिन आपने जो बिल्कुल ठीक बात की सर पिछले सेगमेंट में, वो यही था, आपने अगर इसको बदलना है कानून साजी ले आएँ या ईसीपी चले जाएं या शोर मचाएं, ये मत करें कि टीवी पे आके आप पॉइंट स्कोरिंग करें और ये इस तरह के सियासी तीर चलाएं, क्योंकि वाकई में अगर आपने बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं तो ये जो तमाम आपके अपने इल्ज़ामात हैं वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के चेयरमैन सेनेट तक महदूद नहीं रहने चाहिए। That's all. अब उनका एक और भी एक रीजन है कि उन्हें बलूचिस्तान में जिस तरह के इवेंट्स हुए, जैसे तैसे भी हुए, हमें बट वो हो गया ना, लेकिन आप देखें अब उसके चीफ मिनिस्टर को किस तरह से बिलिटल किया गया कि 544 वोट लेके चीफ मिनिस्टर बन गया। आप लड़े ना वहां से, जी वहां से वो सड़के से जाके कहां से दाखिल करे ना, तो वो अब एक ट्राइबल एरियाज में एक सीट है, वो पूरा टेन्योर असेंबली का गुजर गया, वहां आप कंटेस्ट नहीं करा सके। तो जिस तरह से आप बलूचिस्तान वालों को इस तरह से बिलिटल ना करें, वहां पर एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन चल रही है, थोड़ा सा अपने अल्फाज में आप जरा केयरफुल हो जाए। ठीक है, आपकी ग्रीवेंसेस हैं, वो और फोरम्स मौजूद हैं जहां पे आप सब्सटेंस लाकर, आप प्रूफ्स लाकर उनके उसको चीज को चैलेंज कर सकते हैं, फिर आपको शायद दूसरे लोग इतराज ना करें। और इसका तामीरी हल शायद ये नहीं है कि आप संजरानी वो लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे उसको शायद कोई गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ आप सिनोनिमस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका तामीरी हल ये है कि आप इस्लाहात ले आएँ, सेनेट के इंतखाबात जो हैं उसमें आप रिफॉर्म ले आएँ। रज़ा रब्बानी साहब के साथ सर आपकी वजह से हम उस शो में हमने फिर किया और फिर उनसे सवाल भी ये किया, तो उन्होंने इतनी आपको तवील फहरिस्त दी कि हमें ये कुछ करना चाहिए था। और हम ये बात तस्लीम भी करते हैं कि सिंगल प्रोसीजरल ट्रांसफरेबल वोट को इस तरह ट्वीक करना भी शायद उतना बड़ा रिफॉर्म नहीं है जो हो सकता था। जो तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से इस तरह का प्रोसेस रखने का ये सब कुछ आपको करना चाहिए था ताकि पैसों का इतना ज्यादा किरदार ना होता। That's what I think. नहीं बिल्कुल आपने ठीक, इसमें तो हमारा इख्तलाफ नहीं है, इत्तफाक ही है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव सिचुएशन है जिसको किसी तौर पे मिस हैंडल नहीं करना चाहिए। और
جو یہاں تک کہ جو بالکل ٹاپ مین ہے اس وقت پرائم منسٹر ہے وہ ملک وہ صوبہ کیا اپنے آپ کو فیل کرے گا کہ اس کا پرائم منسٹر نہ اس کی چیف منسٹر کو ریسپیکٹ کرتا ہے نہ اس کی طرف سے جو وفاق کا ادارہ ہے اس کو جو لیڈر ہے چیئرمین سینٹ اس کو آپ ریسپیکٹ دے رہے ہیں تو وہاں پر کس طرح کی فیلنگز ہوگی. وہاں پر پولیٹیکل جو ڈسگرانٹڈ ایلیمنٹ ہے وہ تو یہ کہ آپ کو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں کہ دیکھیں جی یہاں سے چیئرمین سینٹ بنا کسی نے اس کو مانا. اور یہ جو مسئلہ جناب یہ بھی بڑے آرام سے حل ہو سکتا ہے بنسبت میاں نواز شریف صاحب کے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بلوچستان کی طرف کئی بار ہاتھ بڑھایا ہے اور بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی ہے. اب اس بیانیے کے خاطر آپ کو میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے کہ سنجرانی صاحب بھی تسلیم نہیں ہو رہے, قدوس بزنجو صاحب بھی ناراض ہو رہے ہیں, اور وہ جو آپ نے ویسی ایک بیانیہ بنایا ہوتا ہے مرکز نے کہ بلوچستان ہمارے ناراض بھائی ہیں لیکن ہم کسی نہ کسی طرح تحفظات کو دور نہیں کر پاتے, وہ انہی وجوہات کی بنیاد رکھتا ہے. جی جی بالکل. تو آ جائیں پھر اس کے اوپر ایشو کے اوپر جو جہاں پر جو ووٹوں کی خرید و فروخت, ہارس ٹریڈنگ تو میں ذرا تھوڑا سا کتراتا ہوں اس کو کہہ رہے ہیں, ووٹوں کی خرید و فروخت اس کے لیے آپ کو میکینزم ڈیوائز کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ بیٹھ کے لیجسلیشن کرے, اب بن چکی ہے سینٹ, 3 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہے, اگلے الیکشن آنے سے پہلے آپ بیٹھ کے اپنے اس وقت آپ کم سے کم اپنے مینیفیسٹوز میں اس طرح کی کوئی چیز لے آئیں جس میں پتہ چلے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب دوسری جمہوری قوتوں کو ساتھ ملائیں. اب بزنجو صاحب اپنا سنجرانی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کو کنہوں نے ووٹ دیے ہیں؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ریکگنائزڈ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو آپ کی اپوزیشن پارٹیز ہیں, جی انہوں نے الیکٹ کیا ہے. وہ خود سے سنجرانی صاحب نے سینٹ پہ تو شب خون مار کے آ کے وہاں پہ قبضہ نہیں کر لیا نا. اب جو کچھ ہو گیا اس سے لیٹ بائی گونز بھی اور آگے بڑھے اور بلوچستان کو ایڈریس کریں. اور اسی نقطے پہ سر جو بین الاقوامی بیانیہ بننے کو جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے, نیو یارک ٹائمز کیا کہہ رہا ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی بین الاقوامی بیانیے کی اور پاکستان کو کس طرح تصور کیا جاتا ہے. دلچسپ مضامین اکانومسٹ میں بھی دیکھنے کو ملے, نیو یارک ٹائمز میں بھی دیکھنے کو ملے, اور دونوں جناب چیف جسٹس صاحب سے اور پاکستان کی ایکٹیوسٹ عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور دونوں کا جو ایک جنرل قسم کا رجحان ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ کو شاید ڈسپوزل آف کیسوں کو یا تو مسترد کرنا یا منظور کرنا, اس پہ آپ کو دھیان دینا چاہیے. ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے کہ جی کیا پاکستان کے دودھ میں ملاوٹ ہے, کیا جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے بات کر رہی ہیں, پیٹرول کا کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اس پہ میں اس حد تک باقر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب کا دور سب کے سامنے ہے. جب لوگ اس کو جمہوریت کے ساتھ اور لائرز موومنٹ کے ساتھ اور ان باقی ساری چیزوں کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے ڈیورس کر دیں گے تو ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اربوں روپے کا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے. جو آپ کے بین الاقوامی آربیٹریشنز میں بھی افتخار چودھری صاحب کے کچھ دھواں دار فیصلے تھے کہ یہ بھی کرپشن تھی, یہ بھی کرپشن تھی. اب انٹرنیشنل آربیٹریشن کی سطح پہ پاکستان کو بہت بڑے بڑے کلیمز جو ہیں وہ شاید بھگتنے پڑیں اور ادا کرنے پڑیں. تو اس چیز کو ذرا سائڈ پہ رکھیں. یہ جو عدالت عظمیٰ ہے یہ کہتی ہے کہ جی ہم اکنامک افیئرز میں زیادہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے, اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جی آپ کی 70 سال کی ایک جورسپروڈنس ہے جو افتخار چودھری صاحب نے الٹ کر دی کہ ان چیزوں میں, ان معاملات میں, بے شک وہ اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہو, بے شک وہ ریکوٹیک ہو, بے شک وہ باقی معاملات ہوں, ان میں عدالت کو اس طرح عمل دخل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بین الاقوامی آبلیگیشنز ہیں. ان میں بل جب واپس آتا ہے تو پھر وہ بے تحاشا ہوتا ہے, وہ کسی سے ادا نہیں کیا جاتا. اب سیاسی پلین پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زیادہ سے زیادہ ایک میکنزم بن رہا ہے کہ آپ سیاستدانوں کو دبائیں, لیکن شاید اس میں بھی سوال یہ کرنا چاہیے سر کہ حنیف عباسی صاحب تو خود پٹیشن لے کے گئے تھے, شیخ رشید صاحب تو خود پٹیشن لے کے گئے تھے, عمران خان صاحب تو خود پٹیشن لے کے گئے تھے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ سیاست کی جوڈیشلائزیشن ہو رہی ہے, یا جو آپ نے حوالہ دیا نواز شریف صاحب ایمو گیٹ کا پٹیشن خود لے کے گئے تھے, سیاستدان تو خود جا رہے ہیں جناب عدلیہ کے دروازے کو خود دستک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو بھی گھسیٹا جائے. تو اس کا جو قصوروار ہے وہ کون ہے؟ قصوروار میرا خیال میں
सब है, सबके जी, पार्टीज भी आपने नहीं जुडिशलाइजेशन की जैसे आपने बात की कि पॉलिटिक्स की जुडिशलाइजेशन हुई, वो किसकी वजह से हुई? आपने सारे केसेस खुद ही गिनवा दिए, मेरे कहने के लिए तो कुछ रहा कोई नहीं। उसके बाद जहाँ तक सुओ मोटो नोटिस है, ये आपकी उसमें एक प्रोविजन है आर्टिकल 184 के तहत, 184(3) के तहत आते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक सा फर्क है कि जहाँ पर आपने जो लोगों के राइट्स को एनफोर्स करना है और आप एग्जीक्यूटिव की डोमेन में घुस जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। वो जब आप इस रास्ते पे चल पड़ते हैं तो फिर आप उसको वायलेट करते रहते हैं, उससे आपका एक नेगेटिव इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है। अच्छा, आप जब कहेंगे, अब देखिए मिसाल के तौर पे इलेक्शंस की बात कर ली जाए, जब इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप कहेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराना हमारी जिम्मेदारी है, जबकि वो आपका एक और इदारा है जिसकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप इलेक्शन डिस्प्यूट्स वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। जब आप बिल्कुल उसके ऊपर ब्रिंक के ऊपर चल रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको एहतियात बरतनी चाहिए। मैंने इसी प्रोग्राम में शायद एक दफ़ा जिक्र किया कि डिप्लोमेट्स मजाक बना रहे थे कि अब अदालतें यहाँ जीनो मोटो पे भी फैसला करती हैं तो वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब इसका एंड कहाँ पे होगा? मेरा ख्याल में अब सबको सोचना है, और सिर्फ वो केसेस की डिस्पोजल नहीं है, आपको पूरे का पूरा जो है ना आपका जुडिशियल सिस्टम है उसको रिफॉर्म, आपको प्रोसिक्यूशन को रिफॉर्म करना है, वहाँ अपने क्रिमिनल और वो सिविल प्रोसीजर को रिफॉर्म करना है। केस लोड सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आपका माइंड सेट है, जो वकीलों का माइंड सेट है उसको आपने चेंज करना है, जो केसेस को लिंगर ऑन करते रहते हैं। आपने जजेस की तादाद बढ़ानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। सिर्फ ये कह देना कि 30 सुओ मोटो नोटिस ले लिए तो 30,000 केस पड़े, तो वो थोड़ी सी मेरे एक जो कंपैरिजन है ना वो मुनासिब नहीं। अच्छा बाकी साहब, ये हो गई जुडिशियल साइड। जो इकोनॉमिस्ट का मजमून है, उन्होंने तो हवाला ये दिया कि जी एक उन्होंने जज के वो गैवल की बात की, हथौड़े की बात की, लेकिन फिर उन्होंने गर्दन पे बूट होने का भी हवाला दिया। तो ये जो परसेप्शन है सर, उसको किस तरह काउंटर किया जाए? हमारी हिस्ट्री, अगेन कमिंग बैक जी, हमारी हिस्ट्री है सर। अगर हिस्ट्री को एक सेकंड के लिए अगर पार कर दें, अगर हालात हाजरा देखी जाए, उसमें जो बूट का किरदार है उस पर क्या किया जाए? बूट के किरदार वालों ने तो कल के परसों इनकार कर दिया कि हमारा कोई किरदार नहीं है। तो वो तो हमें उनके एज ए जेंटलमैन वी शुड टेक देयर वर्ड जी कि आपका कोई किरदार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसको डाइसेक्ट करके बताया कि भाजपा डॉक्ट्रिन में पॉलिटिक्स का कोई किरदार नहीं, सिक्योरिटी ड्रिवन। तो सर ये भी कहा गया था कि 90 दिन में आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात भी हिस्ट्री कह रहा था आपने, तो आप कह रहे हैं हिस्ट्री को साथ रखते हैं तो मौजूदा हालात में कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जैसे सिक्योरिटी ड्रिवन वो डॉक्ट्राइन है, तो मैं मान लेता हूँ। मैं क्या करूँ कि अगर वो आपका लगे बैगेज जो है वो आपको इतना मजबूर बार बार करता है कि आप उस तरफ चले जाएं। सिक्योरिटी ड्रिवन डॉक्ट्रिन में शायद अफगानिस्तान की बात होनी चाहिए या मिलिट्री ऑप्स की बात होनी चाहिए। 4 पॉइंट्स हैं जो भाजपा डॉक्ट्रिन ओरिजिनल आया था। हाँ, बट उसमें डिवोल्यूशन की भी बात हुई, 18वीं तरमीम की भी बात हुई, वो डेट की भी बात हुई, खसारे की बात हुई। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो रिपोर्टिंग नहीं, उसकी जो हमने मुझे समझ आया है एज ए लेमैन, उनकी सारी तकरीर मैंने घंटे से ऊपर की सुनी है। तो वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जब जनरल साहब ने इज़हार ख्याल किया मुख्तलिफ उमूर पे, तो जिन साहब ने उसको रकम किया बैठ के, हमारे जैसे एक साफ़ी थे नालायक, तो उन्होंने बैठ के उनको, क्योंकि अब आगे मजीद लेमैन को समझाना होता है, तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसके अंदर लम्ब कर दिया वो सारे के सारे इशूज़ को। बाकी इशूज़ वही है, सिक्योरिटी ड्रिवन और ये क्या पॉलिटिकल व्यूज़ अगर उस इदारे के कोई है तो क्या करें। और वैसे भी कौमी सलामती जो है इस मुल्क में हमेशा से एक बहुत ही जनरल एक्सप्रेशन रहा है, उसमें हर चीज़ आ जाती है। अगले हिस्से में बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में पाक भारत ताल्लुकात की बात करेंगे, जिसमें अब बर्फ पिघलती नजर आ रही है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तकबिल में माजी से बेहतर बनाने की कोशिशें भी देखने में मिल रही हैं। इसके अलावा बाहमी तजारत और दीगर अमूर में भी एक दूसरे के करीब आने पर इत्तफाक नज़र आने लगा है। अब इन मौज़ूआत को भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शामिल करेंगे, लेकिन साथ साथ एक रिपोर्ट है बाकिर साहब। पाकिस्तान और भारत सफारतकारों को हरासा करने की शिकायत दूर करने पर रजामंद। ये एक मशहूर ज़माना सहाफ़ी बाकिर सज्जाद साहब की रिपोर्ट है। इसको बड़ी दिलचस्पी से मैंने ज़रा पढ़ा। तो सर ये अब
मोदी सरकार के उधर होते हुए और पाकिस्तान भी कोई कम नेशनलिस्ट नहीं है, क्या ये एक नया कदम है? क्योंकि हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं और मैं इस हद तक इत्तफाक करूँगा कि नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा कौम परस्त हुकूमत होते हुए इस तरह के ब्रेक थ्रूज बहुत मुश्किल हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो काफ़ी अरसे बाद, मुझे याद नहीं कि आखिरी कब स्टेटमेंट आई थी कि दोनों मुल्क किसी चीज़ पर मुत्तफिक हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देखा होगा कि पिछले कोई इस महीने के शुरू से एक मसला चल रहा था कि पाकिस्तानी जो सफारतखाना था वो कह रहा था कि हमारे सफ़ीरों को वहाँ, हमारे सफारतकारों को वहाँ पर हरासा किया जा रहा है, उनके बच्चों को, उनके अहल खाना को हरासा किया जा रहा है। और ये दिस वाज एन अगली पॉइंट, बच्चों के साथ बच्चों के साथ स्कूल जाते हुए बच्चों को रोक के उनको हरासा करना, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि लोएस्ट ऑफ द लो था। तो वो एक अच्छा हुआ पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर ही हुआ, चाहे कि जब पाकिस्तान ने एक तरह से जेस्चर दिया, ज़रा फोर्सफुल जेस्चर दिया कि अपने सफ़ीर को कंसल्टेशंस के लिए बुलाया, जिसकी वजह से प्रेशर एक बिल्ड हुआ। और भारत जो है मजबूर हुआ कि इस चीज़ को एड्रेस करे। अब कोई नई बात नहीं हुई, उन्होंने कोई नया जिसे कहते हैं ना इन्वेंट नहीं किया व्हील। 1992 का तकरीबन अब कितने साल हो गए इसको, 26 साल पुराना एग्रीमेंट उन्होंने झाड़ के बाहर निकाला और उसे कहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बड़ा मज़े का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि जो कुछ होगा वो रेसिप्रोसिटी से होगा और गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ नहीं लगाई जाएंगी, टेलीफोन पे धमकियाँ नहीं दी जाएंगी, घर आने वाले मेहमानों को तंग नहीं किया जाएगा, घरेलू मुलाजमीन को नहीं किया जाएगा, जो इस तरह की चीज़ें जो वाकई प्रैक्टिस में होती हैं। तो बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का डॉक्यूमेंट है जो इस तरह की चीज़ें जिस तरह की इसमें इन्होंने मेंशन की हैं, जो हमने रियल लाइफ में भी देखी हैं, जो यहाँ पर और दिल्ली में होती रही हैं। तो वो उन चीज़ों को किया है। अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये अपने वर्ड पर कायम रहेंगे और करेंगे। मैं वैसे एनेक्डोट्स सुनाने का कायल तो नहीं हूँ, लेकिन आज एक साहब मिले, एक शायद किसी वर्किंग बाउंड्री के पास कहीं रहते थे, तो कहीं जानते हैं मुझे, तो उन्होंने उर्दू अखबार में कहीं पढ़ी, तो उन्होंने कहा, बड़े लेमैन सा उसका व्यू है जिसको मैं टाइप नहीं करता, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव भी था कि देखें जी, अपने आप पर पड़ी तो फ़ौरन से मसला हल कर लिया। हमारे उधर गोलियां बरसती रहती हैं तो उस पर तो इत्तेफाक नहीं होता। उसकी सिंपलिस्टिक हो सकती है ये एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बिगिनिंग मिल गई है आपको कि आपने किसी चीज़ पे इत्तेफाक कर ली है, खुशाइंद है, अब इस पे बिल्ड करें। और जो लोग वहाँ सफ़र कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री पे, तकरीबन 850 के करीब की प्लस इस वक्त 900 के करीब वायलेशन इस वक्त तक इन 3 महीनों में हो चुकी हैं। पिछले साल 1800 थी, 78 के करीब जाने ज़ाया हुई, इस दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा जाने ज़ाया हो चुकी हैं। तो इस तरह के रियल इशूज़ पे भी आए, लेकिन ये जो इस तरह का मुआहिदा है ये आपको प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देता है कि आप उस पर बात कर सकें। तो आई थिंक दिस इज द राइट बिगिनिंग। तो उम्मीद रखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और कह रहे हैं कि अमेरिका भाई भी इसमें शामिल है। चल उसी नुक्ते पे सर क्लोज करते हैं। इस एक जुमले पे शायद हमें एक सेपरेट शो करना हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए। कल तक इजाज़त दें। खुदा।